ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ MS ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ 2026 ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ बेहतरीन रहेगा, अच्छा रहेगा या खुदा न खास्ता कोई और मामला है। सब तो पहले पाकिस्तान के हवाले नाल गल करो कि 2026 पाकिस्तान वास्ते किस तरह रहेगा। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इंसाफ वल इहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देंदा है इंसाफ करन दा और एहसान करन दा। जनाब नो डाउट के 2025 जड़ा है पाकिस्तान जड़ा है जड़ा लंघ गया है, पाकिस्तान वास्ते बड़ा अच्छा रहा है। लोग समझते ने जंग हुई, मैं समझना कि मई के महीने से जंग हुई सी, इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया रात से, तो पाकिस्तान ने उदा मुंह तोड़ के जवाब दिता। और मैं गल की सी कि असी राफेल त्यारे डेग देंगे तो 7 तो 8 जहाज डेगांगे, तो बेशुमार मैं निजी चैनलों से किया और हफ्ते वाले दिन में कैसी जंग जीत जावांगे। लोगों ने पूछा हाँ जी ये तुसी किवें कह बैठे हो, उंज ही हो गया। मैं क्या गल है ये कि मई दे विच जिहड़ा सी उस तो पहले जिहड़ा केतु सी ਉਹ ਵਰਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰਜ ਸੁੰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇਮ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਗੋ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੈਗਾ ਲਿਊ, 14 ਅਗਸਤ 'ਚ ਬਣਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 15 ਅਗਸਤ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਊ ਹੈ ਤੇ 2 ਲਿਊ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਉਹ ਏਰੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ ਬੁਰਜ ਹੰਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਰਗੋ ਦੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਕੇਤੂ ਸੀ, ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸੰਗ ਰਾਸ਼ੀ ਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 2025 ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁਣ 2025 ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨੰਬਰ तमाम ਡਿਜਿਟਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਬੰਦੇ ਨੇ 9, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 9 ਨੰਬਰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇੰਜਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫਤਹ ਮਿਲੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ तमाम ਡਿਜਿਟਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੈ 10, 0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। 1 ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 1 ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1 ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਜਮਹੂਰੀਆ ਪਾਕਿस्तान मुस्लिम कंट्री है, तो 2026 भी पाकिस्तान वास्ते बड़ा ही चंगा साबित होएगा माशी हवाले नाल भी। और जड़ा है दूसरा असी यह कह दिए कि जंगी जंग से अलहमदुलिल्लाह जीत गए हैं, और जड़े भी दुश्मन ममालिक ने जड़े कोई नेबर कंट्री ने साडे ते जड़ा भी कोई छोटी मोटी कोई स्ट्राइक कर देंदे ने, ते पाकिस्तान उहदा मुंह तोड़ के जवाब दिंदा है और हमेशा जीत जी है अल्लाह के हुक्म नाल हासिल होती है। तो 2026 भी नो डाउट पाकिस्तान वास्ते बड़ा बेहतरीन है जी। अच्छा मैं ये भी पूछांगा थोड़े तो सर कि तुसी आपको जिक्र कर दिता क्योंकि तुसी पामिस्ट भी हो, बाकी मामलात भी जानते हो, कोई नज़र आ रहा है खुदा न खास्ता कोई जिस तरह तुहानू पता है कि साढ़े पड़ोसी साड़ा दुश्मन बैठा और अक्सर कहता रहता कि ऑपरेशन सदूर ख़त्म नहीं होया, असी जारी रखे होया, कोई खतरा नज़र आता है खुदा न खास्ता कि पाकिस्तान की फिर कोई चपकश हो जाए, कोई और किसी मतलब भारत नाल साड़ा कोई मसला कोई बन जाए आने वाले साल? देखो गल है मैं इंडिया च 30-35 दौरे मेरे इंडिया दे ने। अज तो 12-15 साल पहले मैं जो इंडिया गया तो मैं कैसे नरेंद्र मोदी जड़ा है ना प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर बनेगा इंडिया का, वो बन गया। मैं 2-3 बारी रहेगा, लेकिन पाकिस्तान दे नाल हालात ठीक नहीं रखेगा। अच्छा जदों तक नरेंद्र मोदी है तो पाकिस्तान दे नाल वो कशीदगी रखेगा, इख्तलाफात रखेगा, बयानबाजी करेगा। पाकिस्तान ने जी जंग इनू हराई है सारी जिंदगी वो याद रखेगा, पूरी दुनिया च उन्होंने हजीमत हुई, सिर्फ हजीमत के चक्कर दे विच। दूसरा अपनी जी अवाम है वो चाहता है कि मैं कोई उन्होंने बयानिया देवां ताकि मैं हमेशा जीता रहा। लेकिन गल है कि जो तक मोदी हुकूमत है वो पाकिस्तान के नाल अपना रवैया ठीक नहीं रखेगा। लेकिन यह भी मैं पेशन कोई कर देना कि जो हम दोबारा इंडिया के विच इलैक्शन होंगे मोदी सरकार नहीं होगी, यानी कि नरेंद्र मोदी नहीं होगा, कांग्रेस जड़ी मजबूत हो जाएगी। यह जरूर है इंडिया
ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਵੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਉਹ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿੱਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੋਚਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਲੜਾਈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, LOC ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਉਹਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਤਵਸਤ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਬੂਰੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੁਕੂਮਤ 2026 ਚ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੋਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਫਿਰ ਕੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ 2026 ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਥੜਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਰ ਕਿ ਚੁਪਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ, ਮੈਂ ਜਰਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜ਼ਰਾ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ। 2026 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ, 2026 ਹਕੂਮਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗਾ? ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ 2026 ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ तमाम ਡਿਜਿਟਸ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਤਾਰਾ ਜੁਪੀਟਰ ਮੁਸ਼ਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 2026 ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਲੈਨਟ ਉਹ ਮਰੀਖ ਹੈ, ਮਰੀਖ ਬੈਕ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਲੈਨਟ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ 26 ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਰਨ ਜ਼ੋਹਲ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਨੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਰੈਟਰੋਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 14 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਨਵਰਡ 19 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਵਧੇਗੀ, ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਦਮੇ ਇਸਤਕਾਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਕੂਮਤ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਾਲੇਗੀ। ਦਫਾ 144 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2026 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕੂਮਤ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਬੈਠੇਗੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ਼ੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਟੋਰੀਏ। ਤੇ PTI ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ PTI ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ 14 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੁਸ਼ਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਣਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਣਗੇ। ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਲਸਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਬਨੀ ਗਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।